Hi friends. So last class we have seen something about the muscles in the topic human physiology, and today we are going to see something about the respiration. So what is respiration? So nama மூச்சு விடுறது சுவாசிக்கிறத we are calling that as respiration. So what is the need for respiration? So as you know, we are all aerobic organisms. நாம survive ஆகிறதுக்கு we need oxygen. Okay. So நிறைய பேருக்கு what is the need for oxygen ங்கிறது தெரியாது. நம்ம உடம்புக்கு ஆக்சிஜனோட தேவை என்ன அப்படிங்கறத we are going to see in the respiration. So what is the need for oxygen? So நம்ம human physiology ல நிறைய டாபிக்ஸ் பார்த்தோம். So what is nutrition, what is digestion, what are the muscles எல்லாமே பார்த்தோம். So இது எல்லாமே related with the energy production. The energy production is related with the food. Okay. So you are eating something in the form of any kind of food and it enters into the digestive system. Okay, from that you are going to produce the energy. Okay, it is a generalized flowchart of your the energy production. So what happens over here? What is the need for oxygen over here? I told you, you are eating something and you are digesting the particular food and you are getting the energy from the particular food. So what is the need for oxygen in the energy production? So over here you are eating something, for example glucose. Okay, so whatever you are going to eat, it will be converted into at any stage it will be converted into glucose, and from that you are going to produce the energy. So the glucose will enter into the cycle called glycolysis. So what is the product of glycolysis? Previous classes la padichirpinga, pyruvate, and it will enter into the another cycle, the tricarboxylic acid cycle or Krebs cycle, and from the Krebs cycle it enters into the electron transport chain. From that you are going to produce the ATP molecules, and finally you are going to produce some waste. Okay, so this is a general flow chart of your energy production. You are eating something, for example you are eating something as glucose சாப்பிடுறீங்க, it enters into the pathway called glycolysis. Glycolysis la there is a product called pyruvate. That pyruvate in some way converted into some product and enters into the cycle called Krebs cycle. Krebs cycle oda products enters into the cycle called electron transport chain. Electron transport chain la you are going to produce the products called ATP. That is what you are calling that as energy carriers. Okay, ATP produce பண்ணியாச்சு and you are going to produce some waste molecules. I will tell you the flow chart. You have a glucose molecule C6H12O6. Okay, this is a glucose molecule and you are going to eat it as a sugar. And what are the waste product? Of course, carbon dioxide and water. What you have gained from the particular thing? You have produced ATP. Okay, so this is the step involved in the digestion of any food product. Enna saapittalum, this is the common thing. You are eating something, at one stage it will be converted into glucose, and glucose, from the glucose you are going to produce the ATP. By producing the ATP you are going to produce some waste product as carbon dioxide and water. Okay, so what happens over here? What is the need for oxygen? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு சொன்ன அவுட்லைன் புரிஞ்சிருக்கும், how we are producing the energy. இந்த இதுல எந்த ஸ்டெப்ல you are going to use the oxygen molecule? ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா இந்த ஸ்டெப் நடக்காது. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவையில்லை, இது வரைக்கும் ஆக்சிஜன் தேவையில்லை. இதுக்கப்புறம் you are going to use the oxygen, especially in the electron transport chain. So what is the need for oxygen? ஸோ நம்ம குளுக்கோஸை இப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ற இந்த மெட்டபாலிசத்துக்கு பேரு ஆக்சிடேட்டிவ் மெட்டபாலிசம். Oxidative. So what is oxidative metabolism? You are oxidizing the glucose. Chemistry la padichirpinga, oxidation and reduction reactions. What do you mean by oxidation? You are adding oxygen or removing the hydrogen or electrons from the particular molecule. Okay, so you are going to oxidize the glucose. You are going to oxidize the glucose. Glucose is a 6 carbon sugars. Okay, glucose is a 6 carbon containing sugars. அதிலிருந்து உங்களுக்கு single carbon containing carbon dioxide உங்களுக்கு கிடைக்குது. 6 carbon sugars சின்ன சின்னதா you are gonna break it. இங்க 6 carbon sugars இருக்குது,
pyruvate வரும்போது அது 3 carbon sugar மாறுது, product வரும்போது அது single carbon sugar மாறுது. So what happens over here? ஒரு complete molecule சின்ன சின்ன molecule நம்ம பிரிக்கிறோம். ஒரு glucose molecule pyruvate ரெண்டு pyruvate பிரிக்கிறோம். Pyruvate again we are converting into carbon dioxide and water. So ஒரு molecule நம்ம பிரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது it is a kind of breaking of bonds. So ஒரு bond break பண்ணும்போது you are gonna release some energy from the particular bonds. அந்த energy you are gonna carry in the form of ATP. இதுதான் நம்மளோட energy production ஓட flowchart. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிகூல் அதை நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணி ஆக்சிடைஸ் பண்ணி பிரேக் டவுன் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். ஏடிபி அதுல நமக்கு பை ப்ராடக்டா கிடைக்குது. டைரக்ட் ப்ராடக்ட் ஏடிபி கிடையாது. டைரக்ட் ப்ராடக்ட் வந்து உங்களோட கார்பன் டை ஆக்சைடும் வாட்டருமா, இது ரெண்டு நமக்கு தேவையில்லாது. பட் ஏடிபி நம்மளோட பை ப்ராடக்ட், அதை நம்ம எனர்ஜியா யூட்டிலைஸ் பண்றோம். பட் வாட்ஸ் தி நீட் ஃபார் ஆக்சிஜன்? ஆக்சிஜன் தான் உங்களோட ஃபைனல் எலக்ட்ரான் ரிசீவர் இன் யுவர் எலக்ட்ரான் அக்செப்டர். எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் இன் யுவர் செயின். இதுல நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் மாலிகுலர் பிரேக் பண்றீங்களோ அங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஸ்டெப்பா போயிட்டு ஃபைனலா இட் என்டர்ஸ் இன்டு தி எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்லயும் ஒரு ஸ்டெப்பா அந்த எலக்ட்ரானை ஒரு ஸ்டெப்பா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டே வரும். ஃபைனலா அந்த எலக்ட்ரானை தூக்கி வைக்கிறதுக்கு யூ நீட் சம்திங். அந்த கேரியர், அந்த அக்செப்டர் தான் இந்த ஆக்சிஜன். ஓகே, இட் வில் அக்செப்ட் தி பர்టిక్యులர் எலக்ட்ரான்ஸ். அக்செப்ட் பண்ணவொடனே இட் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு water and carbon dioxide. Okay, so what happens over here? We have in the topic called respiration. So what is respiration? You are going to utilize the oxygen to produce the energy. So with oxygen you are not going to produce the energy. You are going to eat something that is called food. ஏதோ ஒரு ஃபுட் நீங்க சாப்பிடுறீங்க, அந்த ஃபுட் enters into the digestive system. அந்த ஃபுட்டை நீங்க டைஜஸ்ட் பண்றீங்க, you are going to produce the energy. So இதுல ஓவரால் என்ன நடக்குது? For example, you are eating something called glucose. It enters into the pathway called glycolysis pathway. அந்த glycolysisல இந்த குளுக்கோஸை நம்ம சின்னதா பிரிக்கிறோம். ரெண்டு மாலிகுலா நம்ம பிரிக்கிறோம். 6 கார்பன் சுகர்ஸ், 3 கார்பன் ரெண்டு சுகரா பிரியுது. ரெண்டு பைருவேட் மாலிகுல் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இந்த பைருவேட் enters into the next cycle called Krebs cycle or tricarboxylic acid cycle. Krebs cycle again enters into the products enters into the electron transport chain. So ஒரு ஸ்டெப்ல you are going to produce some electrons. அந்த electrons அந்த electron transport chainல ஒரு ஸ்டெப்பா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. Finally, the electrons will be accepted by the oxygen you are using or you are respiring from the respiration process. So, ஒரு glucose molecule you are going to produce the waste product, carbon dioxide and water. Again, you are going to produce some byproducts as ATP. The ATP is our aim. That is the energy carrier molecule. So, what is the aim of the respiration? You are going to produce energy by utilizing the food products. Okay. So what is the need for oxygen? Oxygen is the final electron acceptor of the electron transport chain or the entire energy metabolism. Okay, final electron acceptor. Okay, so overall general terms lo solrona, what is the need for respiration? You are going to produce the energy in the cells and you are going to eliminate the waste of the metabolism. So for example, ஒரு ஓவராலா பாருங்க, நீங்க சாப்பிடுற ஃபுட் வாயு வழியா சாப்பிடுறீங்க, உள்ள போகுது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், உள்ள போகுது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம். நம்ம கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். உங்களோட ஃபுட்டை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி சின்ன மாலிகுலா பிரேக் டவுன் பண்ணி அந்த மாலிகூல்ஸை ஒரு சுகர் மாலிகுலா பிரேக் டவுன் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சிங்க. ஸோ இட் வில் என்டர்ஸ் இன்டு தி பிளட் ஸ்ட்ரீம். உங்களோட பிளட் அந்த ஃபுட் மாலிகூல்ஸை எடுத்துட்டு போகுது. எங்க எடுத்துட்டு போகுது? எங்க மெட்டபாலிசம் நடக்கணுமோ அந்த செல்ஸ்க்கு எடுத்துக்கொண்டு டெலிவரி பண்ணுது. செல்ஸ் அந்த சுகர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்களோட நான் இப்போ சொன்ன அந்த எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி முடிச்சிடுது. பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் it will produce some the waste product, carbon dioxide and water. Again the same blood அந்த waste கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து திரும்ப உங்க உடம்புக்கு வெளியில அதை அனுப்ப போகுது. இதுதான் the overall process of the respiration. So இங்க மேஜர் மீடியம் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் யாரு? உங்களோட blood. ஓகே, உங்களோட ஃபுட்டை எடுத்துட்டு போறதும் அதுதான். உங்க ஃபுட் மெட்டபாலைஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபுட்டோட வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்டை வெளியில எடுத்துட்டு கொண்டு விடுறதும் உங்களோட blood, the transporting molecule. ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு போறது உங்களோட பிளட் தான். கார்பன் டை ஆக்சைடை கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து வெளியில விடுறது உங்களோட பிளட் தான். ஸோ பிளட் இஸ் அ பிளட் ஃப்ரம் த பம்பிங் ஆர்கன். ஹார்ட்ல இருந்து பம்ப் ஆகி உங்க பாடி ஃபுல்லா போயிட்டு திரும்ப ஹார்ட்டுக்கு வந்து திரும்ப வெளியில சர்க்குலேஷனுக்கு ஒரு கனெக்டிவிட்டியை பிளட் ஃபார்ம் பண்ணுது.
ஸோ பிளட்ல ஆக்சிஜன் கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு போகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து விடுதுங்கிறது வரைக்கும் ஓகே. ஆக்சிஜனை உள்ள எடுத்துட்டு போயிட்டு அந்த ப்ராசஸ் பண்ற அந்த ப்ராசஸ்ல இன்வால்வ் ஆகிற another major organ is called lungs. ஓகே, நாம இன்னைக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்ல பார்க்க போற the major system, the lungs and other related organs நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். So what is the role of lungs? Lungs தான் உங்களோட அட்மாஸ்பியரிக் ஏரை உள்ள எங்கல்ஃப் பண்ணி அதுல இருந்து ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு உங்களோட உடம்புக்கு உள்ள டிஃப்யூஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணுது. அதே மாதிரி உள்ள இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில எக்ஸ்கேல் பண்றதுக்கும் அதுதான் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ வாட் ஆர் த ஆர்கன்ஸ், வாட் ஆர் த காம்போனன்ட்ஸ் இன்வால்வ் இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஓவர் வியூ ஒரு தடவை கிளியரா பார்த்துங்க. இந்த ஓவர் வியூ உங்களுக்கு புரியலைன்னா அந்த சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ் உங்களுக்கு புரியாது. ஸோ வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன்? You're going to respire or you're going to use the oxygen from the atmosphere. What is the need for oxygen? You're going to use it for the energy production. What is energy production? You're eating something, enters into the digestive system and you're going to produce the ATP molecule. ATP produce பண்ணும்போது you're going to produce some waste molecule, carbon dioxide and water. So carbon dioxide water ஏன் produce ஆகுது? உங்களோட energy production stepsல for example glucose, glycolysis enter ஆகுது, pyruvate produce ஆகுது, pyruvate enters into TCA cycle, TCA enters into electron transport chain. Electron transport chain la the final and electron தூக்கி வைக்கிறதுக்கு you need some acceptor. That acceptor is your oxygen molecule. And the oxygen molecule அதை accept பண்ணி they are going to produce the carbon dioxide and water. இது எல்லாமே ஒரு செல்லுலயும் நடக்கிற அந்த செல்லுலர் லெவல் மெட்டபாலிசம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்றது உங்களோட சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், பிளட். ஸோ ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கொண்டு செல்லுக்கு கொடுக்கறது, ஃபுட்டை எடுத்துக்கொண்டு செல்லுக்கு கொடுக்கறது, செல்லுல நடக்கிற அந்த மெட்டபாலிசம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கார்பன் டை ஆக்சைடு கலெக்ட் பண்ணி வெளியில கொண்டு வந்து விடுறது, உங்களோட ஃபுட்டில் இந்த எனர்ஜியை ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது, எல்லா கம்யூனிகேஷன் ஒர்க்கும் உங்களுக்கு இட் ஹேப்பன்ஸ் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் த டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சிஸ்டம், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், பிளட். ஓகே, ஸோ இதுல நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற சிஸ்டம் blood related system is a cardiovascular system. Heart and other related organs பார்க்கிறது cardiovascular system. அது இதுக்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு பார்க்க போறது இந்த பிளட்டுக்கு ஆக்சிஜனை கொடுக்கிறது, பிளட்ல இருந்து ஆக்சிஜனை ரிலீஸ் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில எக்ஸ்ஹேல் பண்ற அந்த சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம். அதுல இன்வால்வ் ஆகிற மேஜர் ஆர்கன் லங்ஸ். லங்ஸ் அதோட ரிலேட்டட் ஆர்கன்ஸ் எப்படி அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறத we are going to see it today. So what are the components of the respiratory system? ஸோ நம்ம ஏற்கனவே டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் பார்த்த மாதிரி வெளியில மவுத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, மவுத்துல இருந்து உள்ள போயிட்டு அவங்களோட ஈசோஃபேகஸ், ஸ்டொமக், இன்டெஸ்டைன், லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அதெல்லாம் பார்ப்போம். அதே மாதிரி உன்னோட ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமும் வெளியில எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆல்ரெடி யூனோ ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த நோஸ். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வெளியில எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன் உங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமுக்கு இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் நோஸ். இல்லைன்னா உங்களோட நாஸ்ட்ரல்ஸ், அதுக்கு இன்னொரு பேரு நாஸ்ட்ரல்ஸ். ஸோ அதோட வேலை என்ன? நாஸ்ட்ரல்ஸ் will engulf the air into your system. ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் உங்களோட மூக்குல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா it will enter into the next stage your respiratory tract, pharynx. இதே pharynx நம்ம digestive systemல பார்த்தோம். pharynxங்கிறது உங்களோட கனெக்டிவிட்டி, உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டுக்கும் டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டுக்கும் காமனா இருக்கிற ஒரு pathway is called pharynx. Pharynx moves into the next stage called larynx. Okay, so larynxங்கிறதா உங்களோட எக்ஸாக்ட்டா உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் உள்ள ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கான the first stage of the system. ஓகே, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன், ஏர் இல்ல சாப்பாடு எதுனாலும் வாய் வழியோ மூக்கு வழியோ உள்ள எங்கல்ஃப் பண்றீங்க, உள்ள போறது நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு உங்களுக்கு எங்க போயிடக்கூடாது, ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டுக்குள்ள போயிடக்கூடாது. ஓகே, ஸோ pharynx வரைக்கும் போகும்போது ரெண்டுக்குமே காமன் பாத்வே தான். pharynxல இருந்து டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டுக்கு போகணுமா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டுக்கு போகணுமாங்கிறத you have to choose. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கேட் வால்வ் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னு சொன்னா தட் இஸ் கால்ட் எபிக்ளாட்டிஸ் அண்ட் கிளாட்டிஸ். நாம இது எல்லாமே டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பார்க்கும்போது நம்ம பார்த்துட்டோம், ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணி. ஓகே, இந்த கிளாட்டிஸ் வந்து உங்களோட pharynxக்கு அப்புறமா எது டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டுக்குள்ள போகணுமா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்டுக்குள்ள போகணுமாங்கிறத பொறுத்து அதை க்ளோஸ் பண்ணி ஓபன் பண்ணிக்குது. ஓகே, ஸோ pharynx next stage is called larynx. larynxக்கு அப்புறமா there is a stage trachea. ஓகே, trachea அப்படிங்கிறது அதுக்கு காமன் நேம் இருக்கு, wind pipe. tracheaக்கு அப்புறம் the next stage bronchi or bronchus. So bronchusக்கு அப்புறமா next stage bronchioles, and finally
alveoli. Okay, so this is the structure or the components of your respiratory tract. Okay, you're going to start with your nose over here, then it is going to move into pharynx and larynx. Okay, then you're going to form a trachea. From the trachea you have branches of segments called bronchi. Adoda singular is called branches. Okay, branches again divided into so many divisions. Adukku peru bronchioles. Idukku peru bronchioles. Okay, oru bronchioles it ends with numerous or hundreds of air sacs. Okay, there are some air sacs. And the structures ku peru alveoli. Okay, so ஒரு respiratory tract imagine பண்ணீங்க. உங்களோட nose ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்க engulf பண்ற air அது உள்ள போகுது. nose ல இருந்து it enters into the next structure is called pharynx. அதுக்கு அப்புறம் you are gonna see the larynx, then you have a trachea. Okay, so trachea இது எல்லாமே trachea குள்ள there is a cartilage. குருத்தெலும்பு சப்போர்ட் இருக்கும். ஏன்னா உங்களோட passage சுருங்க கூடாதுங்கிறதுக்காண்டி உள்ள ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும். Okay, so nose, pharynx, larynx and trachea. Trachea உள்ள போனோம்னா ரெண்டு பிரான்ச்சா அது டிவைட் ஆகுது. ஓகே, ஒன்னு வந்து சோ நீங்க எப்பவுமே ரைட் லெஃப்ட் சொல்லும்போது உங்களுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல பார்க்கணும். உங்களை ஒருத்தர் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆகட்டும் இமேஜின். சோ ஒருத்தர் உங்களை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கானா this is called, so you are standing, he is standing like this. Okay, so this side is called right side and this side is called left side. Okay, so left lung and right lung. So நம்ம எந்த சிஸ்டம் டிஃபைன் பண்றதா இருந்தாலும் ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு சொல்லும்போது ஒரு பர்சன் உங்களை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, அவரோட ரைட் லெஃப்ட் நம்ம சொல்ற மாதிரி you have to imagine. Okay, so trachea உள்ள போனோம்னா it will be divided into two branches. ஒரு ட்ரீ ரெண்டு பிரான்ச்சா டிவைட் ஆகுற மாதிரி கரெக்டா ரெண்டு பிரான்ச் டிவைட் ஆகுது. ஒரு பிரான்ச் enters into the right lung, இன்னொரு பிரான்ச் enters into the left lung. So இந்த பிரான்ச் ஒரு பிரான்ச்சுக்கு பேரு branches. Okay, branchesங்கிறது சிங்குலர் டேர்ம், branchi அப்படிங்கிறது ப்ளூரல் டேர்ம். ஸோ இந்த பிரான்ச் அகைன் உங்களோட ட்ரீ மாதிரி திரும்ப சின்ன பிரான்ச்சஸா உள்ள போயிட்டு அந்த லங்ஸ் ஃபுல்லா டிவைட் ஆகுது. அந்த சின்ன பிரான்ச்சஸ்க்கு பேரு பிரான்ச்சியோல்ஸ். ஓகே, அந்த ஒரு பிரான்ச்சியோல்ஸும் உள்ள எண்ட் ஆகுற அந்த எண்ட் டிப்ல நிறைய சின்ன மைன்யூட் ஒரு பபுள் மாதிரியான சாக்ஸ், ஒரு பவுச் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்க்கு பேரு ஆல்வியோலை. ஓகே, ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஏர் உள்ள எங்கல்ஃப் பண்றீங்க, லாரிங்ஸ் வழியா அந்த ஏர் உள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுற அந்த ஏர் லாரிங்ஸ் வழியா அந்த உங்களோட டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் போகாம ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம்குள்ள என்டர் ஆகுதுன்னா இட் வில் என்டர்ஸ் இன்டு தி லாரிங்ஸ். லாரிங்ஸ் வழியா ட்ரெக்கியாக்குள்ள என்டர் ஆகுது. ட்ரெக்கியாவை தாண்டின உங்களோட ஏர் உங்களோட பிரான்ச்சஸ்க்கு வருது. பிரான்ச்சஸ்ல இருந்து உங்களோட பிரான்ச்சியோல்ஸ் போகுது. பிரான்ச்சியோல்ஸ்ல உங்களோட ஏர் சாக்ஸ், thousands of lakhs of ஏர் சாக்ஸ் இருக்கு. அந்த ஆல்வியோலை லட்சக்கணக்கில் இருக்கு. அதோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் இது ஒண்ணுக்கும் நம்ம சர்ஃபேஸ் அளந்தோம்னா உங்களோட லங்ஸோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் 100 மீட்டர் கியூப். ஓகே, யூ கேனாட் இமேஜின் த சைஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் சிங்கிள் லங்கோட சைஸ். ஓகே, ஒரு லங்கோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா மட்டும் அவ்வளோ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கீங்க. இந்த ஏர் சாக்ஸ் வந்து லட்சக்கணக்கில் இருக்குது. உங்களோட ஒரு லெஃப்ட் லங்லயும் ரைட் லங்லயும் லட்சக்கணக்கான அந்த ஆல்வியோலை இருக்குது. அந்த ஆல்வியோலை தான் கோனா ஹோல்ட் த பர்டிகுலர் ஏர். இந்த ஆல்வியோலை எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும்? உன்னோட blood capillaries ஓட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். It will be connected to your blood capillaries. Okay, so இங்க தான் உங்களோட அது எடுத்துட்டு வர அந்த அட்மாஸ்பரிக் ஏர்ல இருந்து ஆக்சிஜன் உள்ள வருது, இல்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில போறது, எல்லா டிரான்சாக்ஷன் எங்க தான் நடக்குது? உங்களோட ஆல்வியோலைல தான் நடக்குது. ஓகே, சோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சுனா இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போற டாபிக் ரொம்ப ஈஸி. சோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் பார்த்தோம். Now we have seen something about the components of the respiratory system. Start with the nose. Okay,
ஸோ மூக்கில் நீங்கள் பார்த்தா தெரியும், அதில் நிறைய ஹேர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, நாஸ்ட்ரல் ஸ்கூலில் நிறைய ஹேர்ஸ் இருக்கும். இந்த ஹேர் ப்ரொஜெக்ஷன் உள்ளேயும் போயிட்டு உங்களோட சிஸ்டமில் நிறைய இடத்துல அது ஹேர்ஸாவோ இல்லை சிலியாவோ இன்னுமே கண்டினியூ ஆகும். அந்த ஹேர்ஸோட ரோல் என்ன, நீங்கள் எங்கல்ஃப் பண்ணுற ஏரில் நிறைய வேஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கும், டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கும். அந்த டஸ்ட் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு சுத்தமான ஒரு அட்மாஸ்பரிக் ஏரை உள்ள எங்கல்ஃப் பண்ணி கொடுக்கறதா உங்களோட ஹேர்ஸோட வேலை. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, நீங்க எங்கல்ஃப் பண்றது ஆக்சிஜன் மட்டும் கிடையாது. யூ ஹாவ் டு சே தட் அஸ் அட்மாஸ்பரிக் ஏர். ஏன்னா வெறும் ஆக்சிஜனை மட்டும் செலக்டிவா யூ கேன் நாட் எங்கல்ஃப். உங்களால வெறும் ஆக்சிஜன் மட்டும் பிரீத் பண்ண முடியாது. வெளியில நீங்க பாக்குற அந்த ஏரை யூ ஆர் ஜஸ்ட் எங்கல்ஃபிங் இன்டு த சிஸ்டம். உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் தேவையான ஆக்சிஜனை மட்டும் அந்த டோட்டல் அட்மாஸ்பரிக் ஏர்ல இருந்து உங்களோட சிஸ்டம் எடுத்துக்குது. ஓகே, ஸோ நோஸோட வேலை என்ன, இட் எங்கல்ஃப் த பர்டிகுலர், இது ஒரு கேனல், அவ்வளவுதான். வெளியில இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பைப், அது உள்ள உங்களுக்கு தேவையான அந்த ஏரை எங்கல்ஃப் பண்ணிக்குது. ஏர் அந்த ஏரை ஃபில்டர் பண்ணுது. வெளியில ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்குதுன்னா உங்களோட உள்ள என்ட்ராகிற அட்மாஸ்பரிக் ஏரை ஹீட் பண்றதும் உங்களோட ஹேர்ஸ், அந்த சிலியரி மூவ்மெண்ட் தான். வெளியில ஒரு வேளை ரொம்ப ஹாட்டா இருக்குதுன்னா உள்ள போற ஏரை அது கூல் பண்ணியும் உள்ள அனுப்பும். உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி அதை அந்த ஏரை மாடிஃபை பண்ணி அனுப்புற அந்த மாடிஃபிகேஷன் எங்கேயே ஸ்டார்ட் ஆயிடுது, உங்களோட ஸ்டார்டிங் ஆஃப் பேசேஜ். உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல இனிஷியல்ல வெளியில இருக்கிற அந்த ஆர்கன்லயே ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸோ தென் இட் என்டர்ஸ் இன்டு தி ஃபேரிங்ஸ், உங்களோட காமன் பைப். தென் இட் என்டர்ஸ் இன்டு தி லாரிங்ஸ். அதுக்கப்புறம் ட்ரெக்கியா. ட்ரெக்கியாக்கு இன்னொரு பேரு வைன் பைப், விண்ட் பைப். ஓகே, ஸோ அதுதான் விண்ட்னா தெரியும் உங்களுக்கு, காத்து. ஸோ விண்ட் பைப், அந்த விண்ட் பைப் ரெண்டா பிரியுது. அந்த பிரான்ச்சஸ் நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. அது திரும்ப திரும்ப சின்ன சின்ன கிளையா சின்ன சின்ன டிப்ஸா பிரியுது. அதுக்கு பேரு பிரான்ச்சியூல்ஸ். ஒரு பிரான்ச்சியூல்ஸும் எண்டில் நிறைய ஏர் சாக்ஸ், பலூன் மாதிரி சின்ன சின்ன சாக்ஸ் நிறைய இருக்கு. அதுக்கு பேரு ஆல்வியோலை. அந்த ஆல்வியோலை தான் உங்களுக்கு ஏரை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அதோட டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பார்த்தோன்னா 100 மீட்டர் கியூப். அந்த ஆல்வியோலை எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும், உங்களோட பிளட் கேபிலரிஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த இடத்துல தான் ஆக்சிஜன் உள்ள டெலிவரி ஆகுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில எக்ஸ்ஹேல் ஆகுது. எல்லாமே ப்ராசஸ் எல்லாமே உங்களோட ஆல்வியோலைல அலாங் வித் த பிளட் கேபிலரிஸ்ல தான் நடக்க போகுது. So this is what called the components of the respiratory system. So the next topic we are going to see the process involved in the respiration. Process of respiration. So now I சொன்ன மாதிரி it is going to start with the nose and it is going to end with the blood and the cells. Okay, so there are so many steps involved over here in the process. The first step starts with the transfer of air into the system. Okay, so the common term for the thing, ventilation, diffusion, transfer, distribution, exchange, transport, exchange, expiration. Okay, so these are all the steps involved in the process of respiration. நாம இது வரைக்கும் பார்த்ததுதான், அதோட terms we are going to see it again. So what is ventilation? So ventilation term நீங்க அடிக்கடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. உங்க வீட்ல எல்லா ஜன்னலையும் அடைச்சு வச்சிருக்கீங்க, எந்த சர்க்குலேஷன், ஏர் சர்க்குலேஷன் இல்லைன்னா you are going to open one of your window. So what will happen? வெளியில இருந்து ஏர் வேகமா உள்ள என்டர் ஆகும். ஓகே, that is what called the ventilation. So ventilation எங்க நடக்கும்? கண்டிப்பா உங்களோட நோஸ் வழியா நடக்கிறதா, that is called ventilation. Fresh air உள்ள என்ட்ரி ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது, that process is called ventilation. ஓகே, உங்களோட நாஸ்ட்ரில்ஸ் வழியா, உங்களோட நோஸ் வழியா fresh air உள்ள என்ட்ராக ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த process is called ventilation. ஸோ நம்ம வெளியில நடக்கிற இந்த ப்ராசஸை ரெண்டு வேர்டுல சொல்லலாம். ஒன் இஸ் கால்ட் இன்ஸ்பிரேஷன், another one is called expiration. ஓகே, ரெஸ்பிரேஷனை நம்ம ரெண்டு டேர்மா பிரிச்சிருக்கிறோம், இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன். இன்ஸ்பயர்ன்ற வேர்ப் இல்லைங்க, இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது இங்க என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா, யூ ஆர் டேக்கிங் ஏர் இன்டு த சிஸ்டம். ரெஸ்பிரேஷன், இன்ஸ்பிரேஷன், இன் ரெஃபர்ஸ் டு within, enters into, you are taking air into the system. Expiration means out. This is in, this is out. Expiration means you are expelling the air out of the system. Inspiration means you are engulfing the air into the system. Okay, so ventilation உங்களோட வெளியில இருக்கிற அந்த நோஸ்ல தான் உங்களோட
inspiration நடக்குது, expiration நடக்குது. So what happens over here? You are taking up the fresh air into the system. உங்களோட nose வழியா simultaneous ரெண்டு nose உங்களுக்கு ரெண்டு holes தெரியும், ரெண்டு holes வழியும் simultaneous air உள்ள எடுக்கிறீங்க, air வெளியில அனுப்புறீங்க. Okay, so that process is called ventilation. So the next stage is called the diffusion. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காத்து nose வழியா உள்ள போயிடுது, pharynx larynx எல்லாம் தாண்டி bronchioles போயிட்டு alveoli போயாச்சு. ஓகே, உங்களோட ஆல்வியோலையை சுத்தி என்னென்ன இருக்குன்னு சொன்னா blood capillaries உங்களோட ஆல்வியோலையில நிறைய கனெக்ட் ஆயிருக்கும். ஓகே, what happens over here? blood capillaries அப்படிங்கிறது என்ன? it contains blood. ஓகே, என்ன நடக்குது? உங்களோட அட்மாஸ்பியரிக் இருக்குல இருக்கிற அந்த ஏர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் will dissolve into the blood. ஓகே, உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து உங்களோட bloodல dissolve ஆகுது. that is called the process diffusion. Okay, so உங்களோட lungsல இருக்கிற capillaries will receive the blood through the process diffusion. So இப்போ bloodல என்ன வந்துருச்சு? வெளியில இருந்து நிறைய ஆக்சிஜனை blood எடுத்துருச்சு. இமிடியேட்டா அந்த blood அந்த ஆக்சிஜனை எங்க எடுத்துட்டு போகும்? உங்களோட எல்லா செல்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகும். நீங்க நினைப்பீங்க எல்லா செல்ஸ்க்கு இமிடியேட்டா அதை எடுத்துட்டு போகாது. இமிடியேட்டா அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் blood, அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் blood எங்க போகுது? transfers to your, யார் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போறாங்க? உங்களோட ஹார்ட். so blood டைரக்டா அதுவே செல்ஸ்க்கு இமிடியேட்டா எடுத்துட்டு போகாது. first it will transfers all the oxygenated blood to the heart. ஹார்ட்ல எந்த இடத்துல அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் blood process நடக்குதுங்கறத நம்ம நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் த கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் பார்க்கும்போது நம்ம பார்க்க போறோம். so இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது, so the third step of the respiration, transfer of something. என்ன நடக்குதுங்க? என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது? உங்களோட blood ஆக்சிஜன் எடுத்துடுச்சு, அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் blood எடுத்துட்டு போயிட்டு it will deliver to the heart. okay, so இந்த ஹார்ட்டுக்கு அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் blood கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ற அந்த capillaries பேரு, அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேரு pulmonary vein. okay, pulmonary அப்படின்னு வந்தாலே that is related with the respiratory system. pulmonary அப்படின்ற டேர்ம் நீங்க எங்க பார்த்தாலும் you have to remember the relationship between the respiratory system. okay, so the next, so heart க்கு இப்போ உங்களோட ஆக்சிஜன் இருக்கிற blood heart க்கு ரீச் ஆயிட்டு ஹார்ட்ல இருந்து other capillaries and blood vessels மூலமா உடம்பு ஃபுல்லா இப்போ என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக போகுது? உங்களோட ஆக்சிஜன். okay, distribution of oxygen by means of blood from heart. okay, so not only oxygen கூட நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போகுது. எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு உங்களோட ஒரு செல்ஸ்க்கும் அது டெலிவரி பண்ணும். உங்களோட உடம்புல இருக்கிற how many cells in the human body? trillions of cells. you cannot just count it. okay, அந்த trillions of cellsக்கும் தேவையான ஆக்சிஜனையும் along with the nutrients யார் எடுத்துட்டு போறா? உங்களோட கேரியர் மாலிகூல் blood தான் எடுத்துட்டு போகுது. அந்த blood எடுத்துட்டு போறதுக்கு தேவையான பிரஷர் யார் கொடுக்குறா? உங்களோட ஹார்ட் இஸ் நத்திங் பட் a pump. ஓகே, இப்போ the first stage of exchange. இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எங்க நடக்குது? it happens in the cells. நாம இன்னொரு எக்ஸ்சேஞ்ச் இதே ப்ராசஸ்ல பார்ப்போம், கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. the first stage of exchange எங்க நடக்குது? the first stage of exchange உங்களோட செல்ஸ்ல நடக்குது. செல்ஸ்ல என்ன நடக்குது? ஆல்ரெடி அந்த மெட்டபாலிசம் முடிச்சு என்ன நிறைய வச்சிருக்கோம்? கார்பன் டை ஆக்சைடு வச்சிருக்கோம். blood என்ன எடுத்துட்டு போகுது? ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போகுது. okay, so it will take up the oxygen and it will give the carbon dioxide to the blood cells. so உங்ககிட்ட blood is a delivery boy. அவர் என்ன எடுத்துட்டு வராரு? ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு வராரு, செல்ஸுக்கு டெலிவரி பண்ண போறாரு. செல்ஸ் ஆல்ரெடி மெட்டபாலிசத்துல என்ன வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம்? கார்பன் டை ஆக்சைடு வச்சிருக்கும். ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு திரும்ப bloodல கொடுத்து அனுப்பிடுது. okay, not only carbon dioxide, அந்த மெட்டபாலிசம் உடைய எல்லா வேஸ்டையும் blood தான் திரும்ப கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டு தேவையான லொகேஷன்ல போயிட்டு திரும்ப டெலிவரி பண்ண போகுது. தென் டிரான்ஸ்போர்ட். ஏற்கனவே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். இங்க டிரான்ஸ்போர்ட்ல என்ன பண்றோம்? இப்போ blood carrying the carbon dioxide. அகைன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைரக்டா இது உங்களோட லங்ஸ்க்கு ரீச் ஆயிடாது. அகைன் it will go back to the heart. heart again அந்த லங்ஸ்க்கு அதை டைவர்ட் பண்ணி அனுப்புது. okay, then exchange again. so this is a second exchange we are going to see. second
step of exchange. இந்த exchange எங்க நடக்குது? உங்களோட alveoli-ல நடக்குது. So யார் பண்ண போறா? Again உங்களோட blood carrying the carbon dioxide. நம்மளோட first process தான். Blood carbon dioxide எடுத்துட்டு வருது. Alveoli-ல ஆல்ரெடி உங்களோட fresh air உள்ள வருது. Carbon dioxide எதுக்கு exchange பண்ணிக்குது? வெளியில இருக்கிற ஆக்சிஜன் உள்ள போகுது. So exchange happens in the alveoli. So expiration na you are releasing something. Of course எதை ரிலீஸ் பண்றீங்க? You are releasing the carbon dioxide. உங்களுக்கு இந்த process இது வரைக்கும் நீங்க கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா போன process கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஈஸி. So we are in the topic process of respiration. So there are 8 steps involved in the process of respiration. The first step is called ventilation. So what is ventilation? உங்களோட நோஸ் வழியா ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ள என்டர் ஆகுறது தான் தட் இஸ் கால்ட் வென்டிலேஷன். எப்படி உங்க வீட்டில் ஏதாவது ஃபுல்லா அடைச்சிருக்க ரூம்ல ஏதாவது ஒரு ஜன்னலை இமீடியட்டா ஓபன் பண்ண உடனே ஏர் உள்ள என்டர் ஆகுதோ அதே மாதிரி உங்களோட வெளியில இருக்கிற அந்த நாஸ்ட்ரில்ஸ் ஹோல்ஸ் வழியா உங்களோட ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ள என்டர் ஆகுது தான் தட் இஸ் கால்ட் த ப்ராசஸ் வென்டிலேஷன். ஸோ அதை நம்ம 2 ஸ்டெப்பா நம்ம சொல்லலாம். ரெஸ்பிரேஷன்ல 2 ஸ்டெப், இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன். வாட் இஸ் இன்ஸ்பிரேஷன்? உள்ள ஏரை உள்ள எங்கல்ஃப் பண்ணி எடுக்கிறது தட் இஸ் கால்ட் இன்ஸ்பிரேஷன். எக்ஸ்பிரேஷன்னா வெளியில நீங்க வேகமா உங்களோட ஏரை வெளியில அனுப்புறது தட் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்பிரேஷன். இது ரெண்டுமே ஒரு கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ் லெவல்ல நீங்க கவனிக்கலைன்னா கூட உங்களோட சிஸ்டம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்குது. இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் டிஃப்யூஷன். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உள்ள ஏர் எடுத்தாச்சு. எடுத்த ஏர் வந்து உங்களோட ஆல்வியோல ஏர் சாக்ஸ்ல போயிட்டு இப்போ உங்களோட ஏர் இருக்குது. ஆல்வியோல ஆல்ரெடி என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு? உங்களோட பிளட் கேபிலரிஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அதுல பிளட் இருக்கு. ஓகே, அந்த பிளட்ல நீங்க எடுத்துட்டு போன அந்த எங்கல்ஃப் பண்ண அந்த ஏர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் உள்ள டிசால்வ் ஆகுது. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு த டிஃப்யூஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன்டு த பிளட். ஓகே, உள்ள ஏர் எடுத்தாச்சு, அந்த ஏர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் மட்டும் பிளட்ல டிஃப்யூஸ் ஆகி இல்ல டிசால்வ் ஆகி உள்ள போகுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் கால்ட் த டிரான்ஸ்ஃபர். ஸோ உள்ள பிளட்ல இப்போ ஆக்சிஜன் வந்துடுச்சு. இந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் உடம்பு ஃபுல்லா போயிட்டு டெலிவரி ஆகணும். எது டெலிவரி ஆகணும்? உங்களோட ஆக்சிஜன் டெலிவரி ஆகும். பட் இங்க ஆக்சிஜன் டெலிவரி ஆகிறது இமிடியேட்டா செல்ஸ்க்கு போகல. உங்களோட ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போகுது? ஹார்ட்டுக்கு போகுது. ஹார்ட்ங்கிறது இஸ் பம்பிங் ஆர்கன். அதுதான் எங்க எவ்வளவு பிளட் போகணுங்கிற எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணி எவ்வளவு ஸ்பீடுல போகுதுங்கிறத கூட அது டிசைட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ஹார்ட் இஸ் பம்ப். ஹார்ட்டுக்கு கொண்டு உங்களோட ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை பல்மனரி வெயின் கொண்டு டெலிவரி பண்ணிடுது. ஹார்ட்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ உள்ள இப்போ நமக்கு ஹார்ட்ல நிறைய ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்குது. அங்க இருந்து உங்களோட ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அகைன் பிளட் வழியா ஃப்ரம் த ஹார்ட் உங்களோட எல்லா செல்ஸுக்கும் போயிட்டு உங்களோட ஆக்சிஜன் அது டெலிவரி பண்ணுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஒரு செல்ஸ்லயும் நடக்கிற அந்த ப்ராசஸ் கால் த எக்ஸ்சேஞ்ச் நம்பர் 1. இங்க என்ன நடக்குது? செல்ஸ் ஆல்ரெடி மெட்டபாலிசம் பண்ணிட்டே இருக்குது. அது கார்பன் டை ஆக்சைடோ இல்ல வேஸ்ட் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்குது. பிளட் வந்து ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜன் எடுத்துட்டு போகுது. அந்த ஃப்ரெஷ் ஆக்சிஜனை கொடுத்துட்டு உள்ள இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிசீவ் பண்ணிட்டு அகைன் பிளட் இஸ் கமிங் ஃபார் த செகண்ட் ரவுண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தி டிரான்ஸ்போர்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ எடுத்துட்டு அகைன் இட் இஸ் கமிங் பேக் டு த ஹார்ட். ஹார்ட்டுக்கு வந்துட்டு தான் அகைன் இட் இஸ் கோஸ் டு லங்ஸ். அதுக்கப்புறமா அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச். லங்ஸ்ல அகைன் ஆல்வியோலில நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த அதே ஸ்டெப் தான் ஆல்வியோலில நடக்குது. இங்க என்ன நடக்குது? பிளட் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு வருது. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆக்சிஜனை உள்ள எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ வெளியில அனுப்பிடுது. The exchange happens in the alveoli. And the next stage is called expiration. Expiration அப்படிங்கிறது nothing but the release of carbon dioxide into the out of the system. உங்களோட respiratory systemல இருந்து waste product carbon dioxide நாம expel பண்ணி வெளியில அனுப்புறது, that is called the expiration. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இது எல்லாமே சைமல்டேனியஸா நடக்கிற ப்ராசஸ். இந்த பிளட் கேபிலரிஸ் ஆக்சிஜனை எடுக்கும்போது சைமல்டேனியஸா அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடையும் ரிலீஸ் பண்ணிடுது. ஸோ இங்க பிளட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கும்போது சைமல்டேனியஸா கார்பன் டை ஆக்சைடு ப்ரொடக்ஷன் அங்க நடந்துட்டு இருக்குது. ஆக்சிஜனை யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் சைமல்டேனியஸா நடந்துட்டு இருக்குது. எல்லாமே சைமல்டேனியஸ் ப்ராசஸ். நமக்கு புரியுறதுக்காக we are tabulated into the process called steps. Okay, so ventilation, diffusion, transport 1, distribution, exchange 1, transport 2, exchange 2 and expiration. So these are the steps in the process of respiration. So இது எப்படி நடக்குது? So that is what we are going to see in the next topic, the mechanism of respiration.